ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ स्वागत। मैं हाँ वंदना खन्ना ते लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। रोज़ाना दी तरह अखबारां दियां खास सुर्खियां ते विचार चर्चा करने दे लई अज साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने सीनियर पत्रकार राकेश शांतिदूत जी। आओ सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे। शांतिदूत जी प्रोग्राम तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत। सो हुण खबरां दा सिलसिला शुरू करदे हां। सब तो पहला गल करांगे किसान संघर्ष दी। खबर पहली किसान संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई है। किसानां ने हुण अपने धरने जिहड़े ने ओह रेल पटरियां तो चक के प्लेटफॉर्म ते लाने शुरू कर दित्ते ने ते उहदे नाल होया की है कि माल गड्डियां दी आवाजाही शुरू हो गई है ते थर्मल प्लांटां दे कोल कोला पहुंचना जिहड़ा ओह शुरू हो गया। किवें वेखदे हो इस पूरी खबर नूं? हाँ देखो, किसानों का धरना बहुत लंबा खिंच गया क्योंकि किसानों जी नवे बिल आए केंद्र सरकार दे, उन्होंने देखते हुए किसान बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि भी साढ़े हक च नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि इन्हों के फायदे दे है। पर अल्टीमेटली जो इस मामले स्टेट गवर्नमेंट ने विधान सभा लिया के कोई रेजोल्यूशन पास किए ने, बिल लिया ने कि जिहदे नाल कोई इन्होंने राहत देने की कोशिश की गई है। वैसे तो एक पोलीटिकल इशू बन चुका है जी, पर ये नाल है कि उस तो बाद अपील जी हुई इन्होंने, उन्होंने ये कहा कि तुसी रेल गड्डियां तो बड़ी रेल लाइनस तो हट के जोड़े किसान अपना थोड़ा रस्ता माल गड्डियां घट्टो घट्ट दे दें। ये सब तो वड्डी जी सुखावी गल है कि ऐसा लग रहा है कि स्टेट दे विच जिहड़ी बिजली का बहुत बड़ा संकट आ जाएगा क्योंकि थर्मल प्लांट्स नूं कोला नहीं पहुँच रहा और वो बंद हो गया। कल जिहड़ा माल गड्डियां पहुँच गई, कोला पहुँचना शुरू हो गया तो ये एक अच्छी गल है। होर भी जिहड़ा समान है जिहड़ा वैसे तो ये सी कि जिस वेले असी बिजली संकट की गल कर रहे थे क्योंकि मौसम बदलने के नाल, क्योंकि पैडी सीजन भी लंघ चुका है कि जी नवी बुआई वाले असी जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं, तो साड़ी जी मौसम बदलने के नाल भी जी एसीज बंद होए और कई इस किस्म का, तो बिजली की लोड़ भी उन्नी घट गई सी। इस वे 6200 मैगावाट तक थले चली गई सी। तो वो बावजूद सरकार को वैसे प्रबंध तो सी, पर अगर कोई 4-6 दिन होर चल जाता तो शायद ये संकट आ जाता। सो हुण आने शुरू हो गए जोड़े साढ़े प्राइवेट जोड़े थर्मल प्लांट भी उन्होंने कोई यूनिट्स बंद सी, तो होपफुली उन्हें यूनिट चलणगे जी। तो पंजाब के सिर ते जोड़ा खतरा मंडरा रहा है कि बिजली का संकट ना खड़ा हो जाए, तो मैनूं लगता कि वो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा कि नहीं होएगा। बाकी थर्मल प्लांटां की कितनी तैयारी है ये उत्ते भी डिपेंड होंदा जी। सो फिलहाल जोड़ा सरकार नूं साडी नूं जोड़ा जी जरूरत की बिजली मतलब पावर की जी डिमांड घटन के बावजूद कुछ ऐसी बिजली सी जी असीं डिफरेंट सोर्सिस तो खरीद रहे थे, ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ नहीं ਪੈਗੀ शायद जी। अगली गल श्रोमणी अकाली दल की करांगे। विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ समर्थन देने तो बाद जब अकाली दल बाहर आता है तो बैकफुट ਤੇ आ जाता है, पासा बदल लेंदा है। की ये पूरा मामला? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ क्योंकि पंजाब विधान सभा ने ये जोड़ा एक स्पैशल सैशन सद के एक जो रेजोल्यूशन पास किया, एक बिल पास किए ने 4 जोड़े है जोड़े पास करके उन्होंने गवर्नर को भेज भी दिते हैं। हालांकि ये गल बनी हुई है भी ये संविधानिक स्थिति की है कि ये बिल पास किए जा सकते सी कि नहीं। तो सेंटर गवर्नमेंट की जी कृषि मंत्री की जी खेतीबाड़ी मंत्री की पहली ये प्रतिक्रिया आई सी, वो तो बड़ी पॉजिटिव जी लगती सी। उन्होंने तो कहा भी ठीक है विधान सभावां नूं राइट है सैशन सद के अपने कानून बना सकते हैं, तो साढ़े तक इहदा जो ड्राफ्ट पहुँचेगा असीं विचारां करांगे कि जे इहदे कुछ ऐसी गल होएगी तो सरकार विचार करेगी। पर दूसरे पासे ये भी है कि हुण इस वेले जिहड़ी प्रॉपर्टी है राज्यपाल बदनौर की बन गई है जी। अच्छा, इस मामले दे विच जदों विधान सभा स्पैशल सैशन सद्दिया सी, ओपोजिशन की डिमांड भी लगातार आ रही सी, तो वो सारिਆਂ ने इहनूं एकमत होकर सवाए बीजेपी दे जिहड़ी है वो सदन च नहीं आई क्योंकि वो सेंटर गवर्नमेंट ने पास किए हुए हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये किया भी ये पास कर दिता, पर उस तो बाहर आने तो बाद जिहड़ा है पहला आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आया सी, केजरीवाल उन्होंने कहा जी कि ये तो ड्रामा ही है। अच्छा, जो ड्रामा सी तो उन्होंने भी शामिल नहीं होना चाहिए सी। इस तरह सुखबीर बादल होना ने भी हुण जिहड़ा ये आके कल ये कहा भी जिहड़ा रेजोल्यूशन पास किया गया सी इन्हां बिलों नूं लैके कि इहदे च यह होएगा कि पूरे जिहड़ा सूबा है इहनूं मंडी डिक्लेयर कर दिता जाएगा, तो जिहड़े APMC की जिहड़ी गल कीती जा रही है वो सेव होएगा, किसानां दा हित सुरक्षित होएगा। पर वो कहंदे आ कि बिलों दे विच किते गल नहीं आई क्योंकि उस वेले सानूं जदों बिल दिते गए पढ़न का टाइम नहीं सी, तो असीं क्योंकि सिद्धांतक तौर ते तैयार सी। तो ये सियासी गल है जी, मैनूं लगदा भी सियासतदानां नूं इस गल्लां तो बाज आना चाहिए है। और क्योंकि जे देखो गल किसान साडा अन्नदाता है, अगर किसान के हक च गल्लां ने तो फिर सारिਆਂ किसानों नूं समझाउण वाल जाना चाहिए सी। ये तो सियासत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये तो स्पष्टीकरण हले तक भी जो सेंटर गवर्नमेंट तो कह रही है, पर गल ये हैगी है कि जे ये जो सच है वो किसान नूं जानू जोड़ा वो सेंटर गवर्नमेंट नूं भी तरीके नाल कराना चाहिए सी। तो स्टेट ने नो डाउट इशू उन्हें चुक्या मामला चुक्या ये हुण जिन्नी देर बिल जाते नहीं उन्नी देर सेंटर के बिलों कोई बदलाव नहीं है। इस करके ये सियासत हले जा रही है
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ, ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੀਠ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਯਾਚਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਣ, ਐਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 5 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 3% ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਲੇ। ਡੇਲੀ 4-5 ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ OPD ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨੇ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਡਾਊਨ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾन्य ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾन्य ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਬਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਲੇ, ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵਰਗੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ RBI ਦੀ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ RBI ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਰਟ ਬਣੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਦੇ ATM ਕਾਰਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ RBI ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ OTP ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ OTP ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 65% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ RBI ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ RBI ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CVV ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
दूसरे पासे है कि साइबर जिदा मैं एक जिक्र किया कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਚ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਬੜੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ देखो बिहार इलैक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੈਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਿਮਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ 'ਚ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਹਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਐਸਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਿਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਗੁਣਾ ਇਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।